Good morning, students. Today we are going to discuss about electric charge and electric current from unit number 4, that is from physics. So already you have studied about electric charge and electric current. So you might have come across many things using electric current. Without electric current we cannot expect any new innovations. So electric current is very important for the technological development of any country. So in this, the very important objectives, that is objectives, நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, students can understand the electric charge, electric field, Coulomb's law, and students can explain the concept of electric current, voltage, resistance, and Ohm's law. Then students can draw electric circuit diagram for series and parallel circuits, and the student can explain the effects of electric current like heating or thermal effect, chemical effect, and magnetic effects. Understand direct and alternating current, DC, AC, and know the safety aspects related to electricity. So for any apparatus to run with the electric current, there are many precautions we have to follow. நம்ம நிறைய முன்னெச்சரிக்கையெல்லாம் அதை பின்பற்றினா தான் எந்த ஒரு அப்ளையன்ஸையும் என்ன செய்ய முடியும், நம்மளால் சரியாக பயன்படுத்த முடியும். அதனால் நிறைய சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. லைவ் ஒயர்லாம் டச் பண்ணக்கூடாது, கையில் வாட்டர் இருக்கும்போது சுவிட்சில் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிறைய சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்கலாம். So for today's topics we have measuring electric charge. So we have to study about measuring electric charge, how to measure the charge, and electrical force, electric field and electric potential, measuring electric current, EMF, that is electromotive force, and potential difference, and finally resistance. So these are all the topics you have already studied in, already you have somewhat discussed in 8th standard or 7th standard. ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த 7th ஸ்டாண்டர்டில் இது பற்றி சில குறிப்புகளை தெரிஞ்சிருக்கலாம். So what is electric charge? So electric charge is also a fundamental property of all matter. Already we have length, mass, etc. for fundamental units. So electric charge is also a fundamental property. So எல்லா பொருட்களோட அடிப்படை பண்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா because matter is made up of atoms and molecules. So all matter in the world is made up of atoms and molecules. So atoms have particles like electrons, negatively charged electrons, positively charged protons, and neutrons. So electrons are having negative charge, and protons are having positive charge, and neutrons have no charge. So electric current consists of moving electric charges. So electric current means it consists of moving charges இருக்கும் அதில் So அதனால் electricity is an important source of energy in modern times. Without electricity we cannot design any apparatus. Suppose if you want to charge a smartphone, you need electricity. If you want to charge a laptop, you need some electricity. So without electricity we cannot run any apparatus, or we cannot use any new apparatus and new machines. So in this lesson we are going to study about electric charges, electric current, electric circuit diagram, and effects of electric current. So எல்லா பொருட்களும் அடிப்படை பண்பு இருக்கிற மாதிரி, லென்த், மாஸ் இருக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்னது, இட் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபண்டமெண்டல். எலக்ட்ரிக் சார்ஜும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஏன்னா எல்லா மேட்டருமே ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸால் ஆக்கப்பட்டது.
ஸோ ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸ், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், ப்ரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால சார்ஜ் தான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூவிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தான் வந்து என்னது எலக்ட்ரிக் கரண்ட். அப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னால் என்னது? இப்போது ஆட்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இதுக்கு தெரிய முடியும். ஸோ ஒவ்வொரு ஆட்டத்துலேயும் சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். நியூக்ளியஸ் உள்ள ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும். நியூக்ளியஸ் வெளியே ஆர்பிட்ஸில் அல்லது ஆர்பிட்டால்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ நான் ஒரு ஆட்டத்தில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும். அதனால் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். 10 ப்ரோட்டான் இருந்தால் 10 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அதனால் ஆட்டம் வந்து எப்பொழுதுமே எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல். இப்போ சப்போஸ் நம்ம அந்த ஆட்டத்துலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் ஒரு ஆட்டத்துலேருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும்? இட் பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். எலக்ட்ரான் குறைவு ஏற்பட்டால் அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உருவாயிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ் அயான், ION அயான். அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டத்தில் வந்து எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, எக்ஸஸாக ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா then it becomes negatively charged or negative ion. மைனஸ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாகிடும். இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கோம், அதாவது சீப்பை எடுத்து ஹேரில் வந்து நல்லா ரப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சீப்பு வந்து என்ன ஆகும்? இட் அட்ராக்ட் ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர். அதை வந்து ஒரு பேப்பர், சின்ன சின்ன பேப்பர் துண்டாக எடுத்து அதில் வந்து அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா தென் த கோம் அட்ராக்ட்ஸ். கோம்னா சீப்பு. ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் இருக்குமா இல்லையா? நீங்கள் கூட செஞ்சு பார்க்கலாம். நல்லா சீப்பு எடுத்து தலையை வாரிட்டு வேகமாக ரப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தரையில் வந்து சின்ன சின்ன பேப்பராக கட் பண்ணி போட்டு அதில் வச்சு அப்படின்னா தென் த கோம் வில் அட்ராக்ட் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர். அந்த பேப்பரெல்லாம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ சீப்பை வச்சு நல்லா வேகமாக சீவும்போது என்ன ஆகும்? விகரஸாக, வென் யூ ரப் த கோம் விகரஸ்லி என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் யுவர் ஹேர் லீவ். நம்ம ஹேரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து வெளியேறி இட் அக்குமுலேட் ஆன் தி எட்ஜ் ஆஃப் தி கோம். அந்த சீப்போட நுனிப்பகுதியில் வந்து இது என்ன ஆகும்? அப்படியே எல்லாம் சேர்ந்துடும். ஹேர்லேருந்து எலக்ட்ரான் வந்து சீப்புக்கு மாறிடும். ஸோ அதனால் ஹேர் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிரும். ஏன்னா எலக்ட்ரானை இழந்ததுனால. கோம்பு வந்து என்ன ஆயிரும்? கோம்பு மீன்ஸ் சீப், COMB, காம் மீன்ஸ் சீப்பு. அது வந்து இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஏன்னா எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணிடுச்சு. அப்போ எப்படி எலக்ட்ரிக் சார்ஜை மெஷர் பண்ணுறது? ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் மெஷர்டு இன் கூலும், COULUMB, கூலும் சொல்லுவோம். அதோட சிம்பிள் வந்து C. ஸோ த சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் இஸ் நியூமெரிக்கலி எ வெரி டைனி வேல்யூ. சார்ஜ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1.6 × 10⁻−19 கூலும். ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான், யூ மஸ்ட் நோட் திஸ் வேல்யூ, 1.6 × 10⁻−19 கூலும். அப்போ இது எது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, எனி சார்ஜ்னா Q, அதோட சிம்பிள் வந்து என்னது? Q has to be an integral multiple of n. Integral multiple na n of this fundamental unit of electric charge. So Q is equal to Na na formula. Q na charge, n na electron oda ennikai, E na electron, எத்தனை electron இருக்கு, where n is a whole number. N is a whole number. ஸோ ஃபார்முலா இதுதான். எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணால் Q இஸ் ஈக்குவல் டு NE. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. என்னென்னா ஹோல் நம்பராக இருக்கும், ஈன்னா எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். இப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி தேர் இன் 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ். ஒரு கூலுமில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போ சார்ஜ் எவ்வளவு ஏற்கனவே பார்த்துட்டு அதோட வேல்யூ இஸ் சார்ஜ் ஆஃப் 1 எலக்ட்ரான் வந்து 1.6 × 10⁻−19 கூலும். ஃபார்முலா வந்து Q is equal to NE. அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. therefore N is equal to Q/E. that is 1 கூலும்னு கேட்டிருக்காங்க. அதனால் Q வந்து என்னது? 1/1.6 × 10⁻−19. ஸோ டினாமினேட்டரில் வந்து -19 இருக்குது, 10⁻−. அது வந்து
நியூமரேட்டருக்கு போகும்போது என்ன ஆயிரும், பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக மாறிடும், 10^19 மாறிடும். 1/1.6 டிவைட் பண்ணேன்னா 6.25 வரும். ஸோ 6.625 into 10^18 electrons. 18 இதான் வந்து. ஸோ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி செய்ய வேண்டியது அவ்வளோதான். Q = NE, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்டுருக்காங்க. therefore N = Q/E. Q வந்து 1 கூலும்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. therefore 1 divided by 1.6 into 10^-19. இது வந்து சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான். இந்த வேல்யூ ஞாபகம் வைக்கணும். ஸோ 2 டிவைட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து மைக்ரோ கூலும், நானோ கூலும் அதெல்லாம் வந்துருக்கும். பைக்கோ கூலும் அதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ மைக்ரோ கூலும்னா 10^6 கூலும்னு சொல்லுவோம். நானோனா 10^9 மைக்ரோனா 10^-6 கூலும். அது மாதிரி பைக்கோ கூலும் அப்படின்னா 10^-12 கூலும்னு சொல்லுவோம். இப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆல் சார்ஜஸ் லொக்கேட்டட். எல்லா சார்ஜோட அல்ஜிபிரிக் சம். இப்போ உதாரணமாக ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து 2 சார்ஜ் இருக்குது, +5 இருக்குது, -2 இருக்குது அப்படின்னா டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளோனா 2 ஆட் பண்ணணும். +5 + -2, அப்போ 2 மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும், 3. ஸோ 3 தான். ஸோ டோட்டல் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆல் சார்ஜஸ். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் 5 இருக்குது, நெகட்டிவ் சார்ஜ் 2 இருக்குது. அப்போ 2 ஆட் பண்ணோம்னா 5 - 2 = 3. அது மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் between 2 points obey Newton's third law. Newton's third lawனா என்னது? Every action has an equal and opposite reaction. அதான் நியூட்டன்ஸ் third law. Every action has an equal and opposite reaction. So the force on one charge is action and other is reaction. ஒரு சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ஷனாக இருந்தால் இன்னொரு இதில் வந்து என்ன இருக்கும், அது வந்து ரியாக்ஷனாக செயல்படும். அண்ட் வைஸ் வர்ஸா. அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் இஸ் ரியாக்ஷனாக இருந்தால் இன்னொரு இதில் வந்து என்ன இருக்கும், ஆக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் அல்லது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். 2 டைப் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்லேயே. அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு சார்ஜ் 2 சார்ஜுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் என்னது, எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ 2 ப்ளஸ் சார்ஜுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு அல்லது ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜு ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ். ஸோ த ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் between the charges is called electric force. This force can be experienced even when charges அது காண்டாக்டில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தள்ளி இருந்தால் கூட அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும். அது வந்து அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கலாம், ரிப்பல்சிவாகவும் இருக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே சார்ஜாக இருந்தால் ரிப்பல் பண்ணிடும், விலகி செல்லும். ரிப்பல்னால் விலகுதல், விலகி செல்லுதல். இதே ஆப்போசிட் சார்ஜாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்ததுன்னா அட்ராக்ட் ஆகிடும். ஸோ அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட், அன்லைக்னா வேறு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ், லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல், அதான் ரூல். அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன? ஸோ தி ரீஜன் இன் விச் த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வந்து செயல்படுதோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ த ஃபோர்ஸ் அல்லது த ரீஜன் இன் விச் எ சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். எவ்வளோ அந்த இதை சுற்றி எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படிம்பாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பை லைன்ஸ் அண்ட் ஆரோ ஹெட்ஸ் இண்டிகேட்டிங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. எந்த இதை நோக்கி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து போகுது, ஆரோ ஹெட் இருக்கும். ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் that would act on a small positive charge. ஸோ ஸ்மால் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் செயல்படக்கூடிய அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம், டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. therefore the electric field is the direction of force that would act on a small positive charge. therefore the lines representing the electric field are called electrical lines of force. எங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கோ அந்த லைன்ஸ்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம், எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அல்லது கர்வ்டு பார்த்தா இருக்கும். along which a unit positive charge tend to move in a எலக்ட்ரிக். ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நோக்கி நகர்ந்தது அப்படின்னா அதை தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இது வந்து ஒரு இமேஜினரி லைன், கற்பனையான ஒரு கோடு. ஸோ த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஸ்மால் பை ஹவு க்ளோஸ் த ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். எவ்வளோ தூரம் பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படின்னா, அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கலாம், கர்வ்டாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த இதில் வந்து ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை நோக்கி நகர்ந்ததுன்னா அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் லைன். ஸோ ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் ரேடியலி அவுட்வேர்ட்ஸ். தனியாக ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து வெளிப்பக்கமாக இருக்கும். அண்ட் ஐசோலேட்டட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தே ஆர் ரேடியலி இன்வேர்ட்ஸ். அதே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் அது வந்து எப்படி இருக்கும், அதோட செயல்பாடு வந்து உள்நோக்கி அமைஞ்சிருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு. பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு வெளிப்புறத்தில் அதனுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். அடுத்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னால் என்னது? இப்போ சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகணும்னா அதில் வந்து என்ன ஆகணும்? ஒர்க் நடக்கணும். ஒரு சார்ஜ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நகர்ந்துட்டே போகுதுன்னா ஒர்க் மஸ்ட் பி டன். ஸோ த ஒர்க் டன் ஆன் த சார்ஜ் டு கீப் ஆன் மூவிங் அல்லது டு கீப் தம் டுகெதர் ரிசல்ட்ஸ் இன் எ குவான்டிட்டி கால்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு. எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். ஸோ there is a work done on the charge to keep them together. அதெல்லாம் வந்து பக்கத்தில் இந்த சார்ஜ் அதெல்லாம் வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு செய்யப்படக்கூடிய அந்த வேலையை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்? எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இட் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் தி ஒர்க் டன் ஆன் எ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு பிரிங் it to that point against all electric forces. ஸோ ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய அந்த ஒர்க் டனுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது? எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். இப்போ இந்த டயக்ராம்லேயே வந்து பார்த்தா லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, ஒரு பக்கம் ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். அதே நெகட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அது மூவ் ஆகிறதுக்கு தேவையான வேலை அதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லுவோம். அடுத்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட். கரண்ட்னாலே என்னது? எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் இருந்தால் அதில் வந்து கரண்ட் இருக்குன்னு. ஸோ கரண்ட் அப்படின்னாலே மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே ஞாபகம் வைக்க வேண்டாம். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா சுவிட்சு போட்டோடனே ஃப்ளோ ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. ஹையர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா தென் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பேட்ரி மூலமாக அல்லது செல் மூலமாக க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் கால்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். அடுத்து டைரக்ஷன். இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, கண்டுபிடிக்க முன்னாடி சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன நினச்சிருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா அதில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க. பட் இது தப்பாக இருந்தால் கூட அந்த ஐடியா வந்து பார்த்தோன்னா இன்னமும் வந்து என்னது நினச்சி எல்லாருமே வந்து திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அதுதான், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும்தான் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் கரண்டில் அப்படின்னு. ஸோ ஆஸ் த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இதான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு அந்த டயக்ராம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ இந்த டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க பாரு, ஆரோ மார்க்கு. நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இங்கே போகுது, இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளோ. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லாம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த ரெட்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு, பச்சையாக இருக்கக்கூடியது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும்போது அங்கே பல்பு வந்து எரியும், அவ்வளோதான்.
ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டரியில் ப்ளஸ் மைனஸ்னு பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வீட்டில் கூட பேட்டரி இருக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ அந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லேருந்து என்னாகும், எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகி அப்படி நகர்ந்துகிட்டே போகும்போது அந்த பல்பு வந்து என்னாகும், எரியும். ஸோ த மூமெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கால்டு கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் டஸ் எலக்ட்ரான் கரண்ட். எலக்ட்ரான் மூலமாக நிகழக்கூடியது எலக்ட்ரான் கரண்ட். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து லாங் லைனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து ஸ்மால் லைனில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் செல். பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல் இணைந்தது தான் வந்து என்னது பேட்ரி. கடையில் போய் பேட்ரின்னு கேட்டேன்னா அது வந்து 2 செல்லை தான் கொடுக்கணும். ஆக்சுவலாக செல்லுன்னு கேட்டால் தான் ஒரே ஒரு செல் கொடுப்பான். இப்போ தான் அதனோட டயக்ராம். செல்லுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான், ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். இதோ பேட்ரி அப்படின்னா நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ், ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் மாறி 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 இருக்கும். அடுத்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். கரண்ட்னா என்னது, ரேட் அட் வித் த சார்ஜஸ் ஃப்ளோ பாஸ்ட் எ பாயிண்ட் ஆன் எ சர்க்யூட். ஒரு சர்க்யூட்டில் வந்து சார்ஜ் எவ்வளோ தூரம் வேகமாக நகருதோ அதுதான் வந்து கரண்ட். அதை தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ Q இஸ் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் பாசிங் த்ரூ எ கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஒயர். ஸோ ஒரு ஒயரில் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது, ஒரு 5 செகண்டுக்கோ 10 செகண்டுக்கோ வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் கரண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா I is equal to Q/T தான் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ஒயர் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும். கால்குலேட் பண்ணால் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, I is equal to Q/T. ஸோ சார்ஜ் வந்து அந்த ஒயர் வழியாக எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து போகுதோ அது போக அந்த சார்ஜை வந்து டைமால் டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும், we get quantity of current. எவ்வளோ கரண்ட் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ கரண்ட் இஸ் த ரேட் அட் விச் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ பாஸ்ட் எ பாயிண்ட் ஆன் எ சர்க்யூட். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டுக்கு வந்து ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆம்பியர் ஏ. ஸோ கரண்ட் ஆஃப் 1 ஆம்பியர் மீன்ஸ் தெர் இஸ் ஒன்லி 1 கூலும். ஒரே ஒரு ஆம்பியர் இருந்தால் ஒரு கூலும் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பாசிங் த்ரூ எ கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் எ ஒயர் எவ்ரி 1 செகண்ட். ஸோ 1 கூலும் அப்படின்னா ஆம்பியர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பாசிங் த்ரூ எ கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஒயர் வித் எவ்ரி 1 செகண்ட். 1 செகண்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ 1 ஆம்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கூலும் டிவைடட் பை 1 செகண்ட், or 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second is equal to 1 coulomb second power minus 1. ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா அம்மீட்டர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, அதன் மூலமாக வந்து என்ன செய்யலாம், we can measure the strength of electric current. ஒரு சர்க்யூட்டில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ the ammeter is connected in a series in a circuit where the current is to be found. The current flows through the positive red terminal of the ammeter and leaves from the negative black terminal. Current வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ரெட் டெர்மினல் அம்மீட்டர்லேருந்து அப்புறம் அந்த அண்ட் லீவ்ஸ் ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் பிளாக் டெர்மினல் வழியாக வெளியேறும். பாசிட்டிவ் ரெட் டெர்மினல் வழியாக உள்ளே வந்து நெகட்டிவ் பிளாக் டெர்மினல் வழியாக வெளியேறுது. அதான் அந்த டயக்ராம்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஆக்சுவல் செட்டப். ஸோ ஒரு பேட்ரி இருக்குது, அதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது, அதை வந்து அம்மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் அந்த பேட்ரியிலேருந்து ரியோஸ்டேட்லேருந்து பல்புலேருந்து அம்மீட்டர். ஸோ பல்பில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதை சர்க்யூட் டயக்ராம் வழியாக போடுறோம். ஸோ பேட்ரி ப்ளஸ்ஸு மைனஸு, அப்புறம் ஒரு கீ, அப்புறம் வந்து லைட்டு சோர்ஸு, அப்புறம் வந்து அம்மீட்டர், ஏன்னா அம்மீட்டர். இப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. 25 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் டு பாஸ் த்ரூ எ ஒயர் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன் 50 செகண்ட்ஸ். வாட் இஸ் தி மெஷர் ஆஃப் கரண்ட்? அப்போ I இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா தெரியும், Q/T. Q வந்து கொடுத்துருக்காங்க 25 கூலும். ஸோ 25/50
அடித்து கொடுத்தா என்ன வரும், 1/2ன்னு வரும். 1/2ன்னா என்ன வரும், 0.5 ஆம்பியர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து கரண்ட் வந்து மெஷர் ஆஃப் கரண்ட் வந்து எவ்வளவு, 0.5 ஆம்பியர். ஏன்னா ஆம்பியர்ஸ். இன்னொரு ப்ராப்ளம் பாரு, த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ எ லேம்ப் இஸ் 0.2 ஆம்பியர். இஃப் த லேம்ப் இஸ் சுவிட்ச் ஆன் ஃபார் 1 hour, 1 மணி நேரமாக அந்த லேம்பை வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தட் பாசஸ் த்ரூ தி லேம்ப்? மொத்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜு அந்த லேம்பில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு. அப்போ ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், I is equal to Q/T. இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது Q தான் கேட்டிருக்காங்க. therefore Q is equal to I into T. ஃபார்முலாவை அப்படி மாற்றிடணும். Q is equal to I into T. I வந்து எவ்வளவு, 0.2 ஆம்பியர்ஸ். T வந்து எவ்வளவு, 1 hour. அது செகண்டாக மாற்றணும். 1 hourனா 60 minutes. மினிட்ஸை மறுபடியும் செகண்டாக மாற்றணும். 60 minutesஸை மறுபடியும் வந்து என்ன செய்யணும், செகண்டாக மாற்றணும். அப்போ 60 into 60ன்னு வரும். 1 hourக்கு 60 minutes, 1 minuteக்கு 60 seconds. அப்போ 60 into 60 is equal to 3600 seconds. அப்போ 0.2 into 3600 போட்டேன்னா 720 கூலும். இதான் வந்து மொத்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அந்த இதில் இருக்கக்கூடியது, 720 கூலும். அடுத்தது எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ், EMF அப்படின்னு சொல்லுவோம். EMF. இப்போ உதாரணத்துக்கு வாட்டர் பைப்பு வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 2 ends of the water pipe filled with water. So although filled with water, the water will not move or circle around the tube on its own. Suppose you insert a pump in between the 2 ends and the pump pushes the water, then the water will start moving in. இப்போ ஒரு வாட்டர் பைப்பில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் 2 எண்ட்லேயும். இதை வந்து ஒரு பம்பில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். ஸோ மூவிங் வாட்டர் கேன் பி யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் சம் ஒர்க். We can insert a water wheel in between the flow and make it rotate and further use that rotation to operate the machinery. இதை வச்சு ஒரு மிஷினே வந்து என்ன செய்யலாம், ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மாற்றலாம். அதே மாதிரி லைக்வைஸ் இஃப் யூ டேக் எ சர்க்குலர் காப்பர் ஒயர், ஒரு காப்பர் ஒயர் சுருள் எடுத்துகிட்டேன்னா ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கும். ஆனால் அது வந்து என்ன ஆகாது, ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வந்து மூவ் ஆகாது. அது மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும். எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we have to give some force. So the water pump and battery are compared in 4.7. ஸோ வாட்டர் சிஸ்டத்தில் எப்படியோ 2 எண்ட்லேயும் வந்து பம்பை கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க்லேயும் ஒரு பேட்டரியை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஸோ பேட்ரிக்கு வந்து வாட்டர் பம்பு வந்து எப்படி தண்ணியை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி பேட்ரி வந்து என்ன செய்யும், சார்ஜஸை வந்து மூவ் பண்ணும். So devices like electric cells and other electrical energy sources act like pump, pushing the charges to flow through a wire. ஸோ அது வந்து ஒரு பம்ப் மாதிரி செயல்படும். இப்போ பம்பில் இந்த பம்பை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண வாட்டர் வந்து மேலே வருதுல, அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் செல்ஸும் வந்து என்ன ஆகுது, சார்ஜஸை வந்து ஃப்ளோ பண்ணுது. சார்ஜஸை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃப்ளோ பண்ணி ஒயர் மூலமாக ஃப்ளோ பண்ணி என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து இட் கிரியேட்ஸ் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ த பம்பிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் மேட் பாசிபிள் பை EMF. ஸோ EMF இஸ் ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் எப்சிலான், ஈன்னு போடுவாங்க, அதை வந்து எப்சிலான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ EMF ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ் இஸ் த ஒர்க் டன் பை த சோர்ஸ் இன் டிரைவிங் தி யூனிட் சார்ஜ் அரவுண்ட் தி கம்ப்ளீட் சர்க்யூட். ஸோ EMF அப்படி ஏன்னா என்னென்னா ஒரு யூனிட் சார்ஜை சர்க்யூட் முழுசும் வந்து அதை வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ், அதுதான் வந்து என்னது தேவையான ஒர்க் டன் தான் வந்து என்னது EMF அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ். therefore epsilon is equal to W/Q. W அப்படின்னாலே ஒர்க் டன் சொல்லுவோம், Qனாலே வந்து என்னது சார்ஜ்.
SI யூனிட் ஆஃப் EMF வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூல்ஸ் பெர் கூலும், JC பவர் -1 சொல்லுவோம், அல்லது வோல்ட்னு சொல்லலாம். EMFக்கு வந்து வோல்ட்டுன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு இதுலேயும் சொல்லலாம், EMF ஆஃப் an electrical energy source is the 1 volt if 1 joule of work is done by the source to drive 1 coulomb of charge completely around the circuit. So 1 joule of work is done by the source to drive 1 coulomb of charge. ஒரு சார்ஜை வந்து சர்க்கியூட் முழுசும் சுற்றி வர்றதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது EMF அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. EMF ஆஃப் a cell is 1.5 volt, Vனா வோல்ட். What is the energy provided by the cell to drive 0.5 coulomb? ஸோ எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும் W/Q. ஸோ எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் W இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் இன்ட்டு Q. எப்சிலான் வந்து எவ்வளோ 1.5 வோல்ட்டு, Q வந்து 0.5. ஸோ 1.5 இன்ட்டு 0.5 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.75 ஜூல். அதான் ஃபார்முலா. ஸோ அங்கே வந்து ஒர்க் டன், எனர்ஜி வந்து என்னென்னா ஒர்க் டன்னா. ஸோ அதனால் W ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி எனர்ஜி ப்ரொவைடட் பை த செல். அடுத்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நம்ம வீட்டிலே நிறைய பார்த்துருக்கோம், பல்பு அல்லது ஸ்மால் ஃபேன் அல்லது எந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்னாலும் சரி, வி யூஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இல்லாமல் எதுவுமே வந்து ஓடாது. ஸோ அதனால் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அந்த வந்து செல் மூலமாகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் மூலமாகவோ அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வேறு ஒரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறும், அல்லது லைட் எனர்ஜியாக மாறும், அல்லது ஹீட் எனர்ஜி. டியூப் லைட்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு லைட் எனர்ஜி. இதே வந்து ஒரு ஹீட்டரை வச்சுருந்தோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு ஹீட் எனர்ஜி. இதே ஒரு கிரைண்டர் ஓடிச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. இந்த மாதிரி எனர்ஜி கன்வர்ஷன் வந்து நடக்கும். ஸோ 1 coulomb of charge passing through the electric bulb, the amount of electrical energy converted to other form of energy depends upon the potential difference across the electrical device. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து அந்த எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா V அப்படிங்கிற சிம்பிள் மூலமாக மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வேறொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எனர்ஜி கன்வர்ஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து நடக்கும். ஸோ அதுக்கு V இஸ் ஈக்குவல் டு W/Q அதான் ஃபார்முலா. V இஸ் ஈக்குவல் டு Wனா ஒர்க் டன் அல்லது அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி, ஜூலில் சொல்லலாம். Qங்கிறது அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ், அதை வந்து கூலும்பில் சொல்லணும். அதனால மாதிரி SI யூனிட் ஆஃப் போத் EMF அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் வோல்ட்டு தான். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கும் வோல்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம், வோல்ட் VOLT. EMFக்கும் வந்து வோல்ட்டு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. V இஸ் ஈக்குவல் டு W/Q. இப்போ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பாரு. A charge of 2 × 10⁴ coulombs flows through an electrical heater. ஒரு ஹீட்டரில் வந்து சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குது. அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு தெர்மல் எனர்ஜி. தெர்மல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ 5 × 10⁶ ஜூல். கம்ப்யூட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? V இஸ் ஈக்குவல் டு W/Q. அவ்வளோதான். 5 × 10⁶ டிவைடட் பை 2 × 10⁴. அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? 5/2 2.5 வரும். 10⁶ 10⁴ இருக்குது, அப்போ 10⁻². ஸோ 2.5 × 10⁻²ன்னு வரும், அல்லது 250 வோல்ட் அப்படிங்கிறது. அதனால் வோல்ட் மீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு மெஷர் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். எப்படி அம்மீட்டரை வச்சு கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வோல்ட் மீட்டரை வச்சு என்ன மெஷர் பண்ணலாம்? வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அல்லது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை calculate பண்ணலாம். ஸோ டு மெஷர் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் எ காம்பனண்ட், the voltmeter must be connected in parallel. ஸோ அந்த வோல்ட் மீட்டரை வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணணும்.
Say you want to measure the potential difference across a light bulb. ஒரு லைட் பல்பில் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணணும்னா யூ நீட் டு கனெக்ட் த வோல்ட் மீட்டரை இந்த டயக்ராமில் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி கலெக்ட் பண்ணணும். ஒரு பேட்ரி இருக்கும், அப்புறம் லைட் சோர்ஸு, அப்புறம் வோல்ட் மீட்டர். அதுதான் வந்து சர்க்யூட்டில் ஒரு சின்ன கோடு பெரிய கோடு இருக்கா, ஸ்மால் லைன் லாங் லைன். ஸ்மால் லைன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ், லாங் லைன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அது ரெண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி சோர்ஸ் லைட் சோர்ஸில் கொடுத்துடணும். அது இதுலேருந்து 2 லைன் எடுத்து வோல்ட் மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். So the positive red terminal of the voltmeter is connected to the positive side of the circuit. Positive side of the circuit. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பிளாக் டெர்மினல் இஸ் கனெக்டட் டு தி நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் தி சர்க்யூட். அதை வந்து என்ன செய்கிறோம், நெகட்டிவ் சைடில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். அடுத்தது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ். வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்? ரெசிஸ்டன்ஸ்னால எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இங்கிலீஷோட தமிழாக்கம் வந்து என்னது, எதிர்ப்பு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா மெஷர் ஆஃப் அப்போசிஷன் ஆஃபர்டு பை த காம்பனண்ட் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய தடை, அதுதான் வந்து என்னது, ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ த மெஷர் ஆஃப் அப்போசிஷன் ஆஃபர்டு பை தி காம்பனண்ட். நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ அல்லது என்ன அப்பேரட்டஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் ஏற்படக்கூடிய தடை டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஏற்படக்கூடிய தடை தான் வந்து என்னது, ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ நிறைய இது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் லைக் காப்பர், அலுமினியம் ஹேவ் நெக்லிஜிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதில் இருக்கவே இருக்காது, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால தான் அதெல்லாம் வந்து குட் கண்டக்டர்ஸ் சொல்லுவோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாத எல்லாமே வந்து குட் கண்டக்டர்ஸ். இப்போ சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைக்ரோம், டின் ஆக்சைடெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் டு தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். நைக்ரோம் அல்லது டின் ஆக்சைடெலாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம், இன்சுலேட்டர். தே டூ நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அட் ஆல். ஸோ நைக்ரோம், டின் ஆக்சைடெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கும். சில கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டே போக முடியாது. அதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் வந்து தே டூ நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எக்ஸாம்பிள் கிளாஸு, பாலிமர், இதெல்லாம் வந்து ரப்பர்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நீடட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் டு ஹாவ் யூஸ்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சேஃப்டி இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ். இது எல்லாமே தேவைப்படும். இன்சுலேட்டர்ஸும் தேவைப்படும் சேஃப்டி பர்பஸுக்கு. இப்போ கை க்ளவுஸ் போட்டு தான் வந்து இது போஸ்ட்லலாம் ஏறுவாங்க, பார்த்துருக்கியா? இது நம்ம தெருலெலாம் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்லாம் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து இன்சுலேட்டர். அப்போ தான் அங்கே வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். அப்போ க்ளவுஸ்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ். அதே மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓம்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் 1 ohm இஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ காம்பனண்ட் when the potential difference of 1 volt applied across the component drives a current of 1 ampere. ஸோ 1 ohm அப்படின்னா அந்த காம்பனண்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் 1 வோல்ட்டாக இருக்கும்போது 1 ஆம்பியர் கரண்ட்டை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்படக்கூடிய மின் தடை, அதுதான் வந்து ஓம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ காம்பனண்ட் வென் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் 1 volt. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னது, ஒரு பாசிட்டிவ்க்கும் ஒரு நெகட்டிவ்க்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம், பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். அப்ளைட் அக்ராஸ் தி காம்பனண்ட் டிரைவ்ஸ் எ கரண்ட் ஆஃப் 1 ஆம்பியர். 1 ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் நடைபெறக்கூடிய அந்த தடை. We can also control the amount of flow of current in a circuit with the help of resistance. ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக நம்ம ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். அதுதான் வந்து ரெசிஸ்டார்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதிகமாக ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டார்ஸ் மூலமாக என்ன செஞ்சிடலாம், குறைச்சிடலாம். வேரியபிளாகவும் இருக்குது, ஃபிக்ஸடாகவும் இருக்குது. ஃபிக்ஸட்னால் ஒரே மாதிரி இருக்கும். வேரியபிள் அப்படின்னா ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க. ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டார்ஸ் ஹவ் ஃபிக்ஸட் வேல்யூ. 10 ohm 10 ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி இந்த மாதிரி இருக்கும். 10 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். வேரியபிள்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியோஸ்டேட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஃபேன்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணோம்ல, அதுதான் வந்து என்னது, வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ்.
அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இஎம்எஃப் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஏன்னா ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? இஎம்எஃப் அப்படின்னா எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ், ரெண்டுமே வந்து வோல்ட்டில் தான் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். இஎம்எஃப்ங்கிறது வோல்டேஜ் டெவலப்ட் அக்ராஸ் தி டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் when it does not produce current in the circuit. கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாத நேரத்தில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து அந்த டெர்மினலில் இருக்குது, பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும், அப்போ வந்து இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது என்னென்னா வோல்டேஜ் டெவலப்ட் பிட்வீன் எனி 2 points in an electrical circuit when there is current. கரண்ட் இருந்ததுன்னா வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம், கரண்ட் இல்லாத சமயத்தில் பார்க்கும்போது இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம். அவ்வளோதான், ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தான். பாசிட்டிவ் ஒரு பேட்டரியில் வந்து 2 இருக்கும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். கரண்ட் இல்லாமல் இருக்கும்போது நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதே கரண்ட் இருக்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் கிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து என்னது? வோல்டேஜ், பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஎம்எஃப்ங்கிறது கரண்ட் இல்லாத சமயத்தில் ஏற்படக்கூடிய வோல்டேஜ், பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது கரண்ட் இருக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய வோல்டேஜ். ஸோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது. எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல், எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், அதே மாதிரி வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ், ரெசிஸ்டார்ஸ்லேயே வேரியஸ் ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டார், வேரியபிள் ரெசிஸ்டார், ரியோஸ்டேட், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம். அதுமாதிரி கடைசியாக பார்த்தது இம்பார்ட்டன்ட். வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் இஎம்எஃப் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், அது கேட்பாங்க. ஸோ ட்ரை டு ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின். ஆன் வாட் ஃபேக்டர்ஸ் does the electrostatic force between 2 charges depend? Then what are electrical lines of forces? Then define electrical field. Then define electric current and give its unit. Okay students, thank you.